ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజుల వారు మరి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్తుతాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्य पादाय निताय कृपकृताय गौरकतादामदाय नगरग्रामचार्य नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशसारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. మూడో స్కందం 9వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకం. నాభిహృదాదాదిహా తతోం హసి యస్య పుంసో విజ్ఞానశక్తిరహమసం అనంతశక్తేః రూపం విచిత్రమిదమస్య వివృణ్వతో మే మారిరిషిశ్చ నిగమస్య గిరాం విసర్గాః. Translation: The Lord's potencies are innumerable. As he lies down in the water of devastation, I am born as the total universal energy from the navel lake in which the lotus sprouts. I am now engaged in manifesting his diverse energies in the form of cosmic manifestation. I therefore pray that in the course of my material activities, I may not be deviated from the vibration of Vedic hymns. The Lord's potencies are innumerable. As he lies down in the water of devastation, I am born as the total universal energy from the navel lake in which the lotus sprouts. I am now engaged in manifesting his diverse energies in the form of the cosmic manifestation. I therefore pray that in the course of my activities, I may not be deviated from the vibration of the Vedic hymns. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Every person engaged in the transcendental loving service of the Lord in this material world is prone to so many material activities. And if one is not strong enough to protect himself against the onslaught of material affection, he may be diverted from the spiritual energy. In the material creation, Brahma has to create all kinds of living entities with bodies suitable to their material conditions. Brahma wants to be protected by the Lord because he has to contact many vicious living entities. An ordinary Brahmana may fall down from the Brahma Tejas or the power of Brahminical excellence due to his association with many fallen conditioned souls. So, ఎటువంటి వారైనా సరే కూడా ఒకవేళ భగవద్ భక్తిలోని సంపూర్ణంగా స్థితుడై కాలేదు, చిత్తప్రజ్ఞుడై కాకపోతే వారు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆఖరికి భావ స్టేజ్లో వచ్చిన ఇతను భరత్ మహారాజ్, అతను కూడా ఆఖరికి కేవలం ఆయనేమి చెడు సాంగత్యం కోరుకోలేదు, చెడు ఆలోచనలు లేదు. ఆయనకి ఉన్నదంతా ఒక జింక పిల్లని కాపాడదామని అనుకున్నారు. అది కూడా చెడు అంటే ఎలాగా? అది చెడు కాదు, బట్ అది భౌతికంగా మాత్రమే. భౌతికంగా చూడండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ పాడైపోయేదానికి ఏంటంటే ధ్యాయతో విషపుంస సంఘస్తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామ క్రోధో విజాయతే క్రోధా భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశా బుద్ధినాశా బుద్ధినాశా ప్రణశ్యతి.
ఇది బేసిక్ వాళ్ళు, భౌతికవాదులు. వారేంటి అంటే భగవద్భక్తి, ఆలోచన, చింతన అలాంటివి ఏమీ లేదు. కాబట్టి వారేంటి అంటే విషయవాంఛల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు. వారు నాశనం అయిపోయే అవకాశం చాలా ఉంది. దానికంటే అదములు వికర్ములు. వారికి ఏంటంటే సదా మననము విషయవాంఛల పట్లనే ఉంటుంది, వికర్మల పట్లనే ఉంటుంది. జిహ్వా చాపల్యము. సో తాత్కాలికమైన నాలిక రుచి కోసం అనేసని ఇతర జీవ జంతువుల్ని సంహరించుకొని తినేదానికి వెనకాడరు. వాళ్ళు చెప్పచ్చు మరి మేము సంహరించట్లేదు, ఎక్కడో ఎవరో సంహరిస్తుంటే మేము కొంటున్నాము అని. సో దీని ప్రకారంగా మనకి చెప్పేది ఏంటి అని అంటే 5 దానికి భాగస్వాములు. ఎవరెవరు అని అంటే కేవలం సంహరించేవాడే కాదు, దాన్ని తరలిచ్చేవాడు కూడా సమ భాగస్వాముడు ఆ పాపంలోని. దాన్ని వండే వాళ్ళకి కూడా సమ భాగస్వం ఉంది, దాన్ని పంచేవారికి మరియు దాన్ని తినేవారికి. సో అందరికీ కూడా సమానమైన వారికి పాపాలను పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది వారు. కాబట్టి దీనికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా అంటే రత్నాకర్, వాల్మీకి ఆయన సంహరించాడు, కానీ అదే పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా చుట్టుకుంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ భార్య వండుతోంది, వాళ్ళ తల్లి అందరికీ వడ్డిస్తున్నారు, వాళ్ళ తండ్రి దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు, తింటున్నారు. వారందరినీ కూడా అడిగారు, మీరు ఎవరైనా నా పాపాన్ని తీసుకుంటారా? నేను సంహరిస్తున్నాను కరెక్టే, కానీ మీరందరూ కూడా వడ్డిస్తున్నారు, వండుతున్నారు, తింటున్నారు కదా, మరి మీకు కూడా పాపాలు ఉంటుంది, నాతో పాటు మీరు నా పాపాలను మీరు తీసుకుంటారా అంటే నీ పాపాలను మేమెందుకు తీసుకుంటామయ్యా అన్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా అందరికీ చుట్టుకుంటుంది పాపాలు. అది వికర్ముల కర్మ. అది నెక్స్ట్ కర్మీలు. కర్మీలు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, కొద్దిపాటు భక్తి ఉండొచ్చు, కానీ వారు కూడా ధ్యాయతో విషయ పుంసః. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనకి తన పేరేంటి, బ్రాహ్మణుడు ఒక వేష దీంట్లో పడిపోతారు, అజామిలుడు కూడా ఆ కేటగిరీకి చెందినవారు. అద్భుతమైన భక్తుడు, కానీ ప్రతిరోజు పువ్వులు తెంపుకొని వెళ్ళేవారు వాళ్ళ తండ్రి గారికి ఇచ్చేదానికి పూజ కోసం అని. కానీ ఆయన ఒక సాంగత్యంలోని, సాధు సాంగత్యంలోని లేరు, కాబట్టి చెడు సాంగత్యం వారిని వెంటనే పట్టేసింది. సో నెక్స్ట్ ఉత్తమమైన శ్రేణిలో ఉండే ఉత్తమ అధికారి అయిన భరత్ మహారాజ్, అతనికి కూడా ఆఖరికి ఒక జింక రూపంలోని ఆయనకి వ్యామోహం, కరుణ, అయ్యో పాపం ఏమైపోతుందో అని. ఇది సర్వసాధారణంగా టెంపుల్లోని కొత్తగా వచ్చే డివోటీస్ పట్ల మనకి కూడా ఆ రకంగా అనిపిస్తుంటుంది. అయ్యో పాపం వాళ్ళకి తెలియదే, వాళ్ళకి మనమే గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉండిపోతాం, మన వర్క్స్ మనం మర్చిపోతాం. కాబట్టి అది కూడా అవసరం లేదు, కొద్దిపాటు వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత వాళ్ళని విడిచిపెట్టేయడమే. సో ఈ రకంగా డివోటీస్ అనేవాళ్ళు ఎన్నో ట్రాప్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒక నార్మల్ బ్రాహ్మణ మే ఫాల్ డౌన్ ఫ్రమ్ బ్రహ్మ తేజస్ ఆర్ ది పవర్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణికల్ ఎక్సలెన్స్ డ్యూ టు హిస్ అసోసియేషన్ విత్ మెనీ ఫాలన్ కండిషన్ సోల్స్. చెడు సాంగత్యం వల్ల ఇది అవుతుంది. అందుకోసం మనకు కూడా చెప్పింది ఏంటి, చెడు సాంగత్యం కాకూడదు, ధ్యాయతో విషపుంస సంఘస్తేషోపజాయతే కాకూడదు అని అంటే శ్రద్ధ తర్వాత నెక్స్టే వచ్చేది సాధు సంఘ. సో సాధు సంఘ ఉంటేనే మనకి ఏదైనా అయ్యే అవకాశం ఉన్నది, ఉద్ధరించే అవకాశం ఉన్నది మనకు. సో బ్రహ్మ ఇస్ సూపర్ మోస్ట్ బ్రాహ్మణ ఇస్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ సచ్ ఎ ఫాల్ డౌన్. ఆ రకంగా చెడు సాంగత్యం వల్ల కిందకి అధమలోకాలకి పడిపోయే అవకాశం చాలా ఉంది. అండ్ దేర్ ఫోర్ హీ ప్రేస్ టు ది ప్రొటెక్షన్ లార్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. సో మరి ఆ ప్రొటెక్షన్ ఎవరు ఇవ్వగలరు అని అంటే అది కూడా భగవంతుడే ఇవ్వాలి మనకి. భగవంతుడిని మనం ప్రార్థించాల్సిందే, స్వామి నేను ఏ రకంగా కూడా చెడు సాంగత్యంలో వెళ్ళకూడదు, విషయ వాంఛల పట్ల నాకు మననం ఉండకూడదు, సదా భక్తిలోనే ఉండాలి, సదా మీ చరణాల గురించి నేను సేవల కోసమని నేను కోరుకోవాలి, విషయ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు అని మనం ప్రార్థించుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ వార్నింగ్ ఫర్ వన్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ది స్పిరిచువల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ లైఫ్. సో మనకి ఈ రకంగా మనం జపము చేసేటప్పుడు, మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పేటప్పుడు కూడా కొన్ని అపరాధాలు ఉండొచ్చు,
లేక విషయవాంఛల పట్ల కోరికలు ఉండొచ్చు. కాబట్టి కృష్ణుడు కంటే కూడా కరుణామయమైన చైతన్య మహాప్రభువుని మనం ఆశ్రయిస్తున్నాం, నిత్యానంద మహాప్రభువుని ఆశ్రయిస్తున్నాం. కాబట్టే మనం జపం చేసే కంటే ముందు శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ ఆది గౌర భక్త బృంద అని చెప్తాము. యాక్చువల్గా అది చాలా మందికి తెలియదు, జయ శ్రీకృష్ణ అని అంటారు, కానీ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య కాదు, శ్రీకృష్ణ చైతన్య. ఈవెన్ జయపతాక మహారాజుల వారిని చూడండి, ప్రభుపాదుల వారిని ఎక్కడైనా మీరు చాంటింగ్ వినండి, జయ శ్రీకృష్ణ అని ఎక్కడా చెప్పరు, శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ ఆది గౌర భక్త బృంద అని చెప్పినప్పుడు అది అన్ని పాపాలన్నింటినీ కూడా, ఈవెన్ జపములోని మనం తెలుసో తెలియకుండానో చేసే తప్పులను కూడా మనకి తొలగించేలాగా చేస్తుంది పంచతత్వ మంత్రం. కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్. అన్లెస్ వన్ ఈజ్ సఫిషియెంట్లీ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది లార్డ్, హీ మే ఫాల్ డౌన్ ఫ్రమ్ హిస్ స్పిరిచువల్ పొజిషన్. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభువుని వారందరినీ మనం ప్రార్థించుకోవాలి జపం స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు. Therefore, one has to pray constantly to the Lord for protection and the blessings to carry out one's duty. So, వారి యొక్క డ్యూటీని వారు చేసేదాని కోసమని వారు కృష్ణుని ఆశ్రయించారు. Lord Chaitanya also entrusted his missionary work to his devotees and assured them of his protection against the onslaught of material affection. చూడండి, నేను ఇక్కడ చెప్పింది అదే ఇక్కడ చెప్పారు. చైతన్య మహాప్రభు ఇది వాగ్దానం చేశారు తన అనుయాయులకందరికీ కూడా, నేను మీకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాను, మీకు భౌతికమైన ఆలోచనల్లోని మీరు పడిపోకుండా, భవసాగరంలోని మళ్ళీ మునిగిపోకుండా నేను మీకు ఆ భరోసానిస్తున్నాను అని అన్నారు. ది పాత్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ స్టేటెడ్ ఇన్ ది వేదాస్ టు బి లైక్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎ షార్పెండ్ razor. A little inattentiveness may at once create havoc and bloodshed. సో కత్తి మీద సాను అని అంటారు, ఆ రకంగా అన్నమాట ఇది భక్తి మార్గం అనేది కూడా. తెలియకుండా కొద్దిపాటు భక్తి నుంచి తప్పామంటే నజర్ హటి దుర్ఘటన ఘటి. సో కొద్దిగా మనం దృష్టి మళ్ళింది అని అంటే భౌతిక వాంఛల పట్ల ఆ కత్తి మీద సాను, దాని మీద నడుస్తున్నాం, తెక్కోసేస్తుంది అది. But one who is completely surrendered soul, always seeking protection from the Lord, is discharged of his entrusted duties, has no fear of falling into material contamination. కానీ ఎవరైతే 24 గంటలు భగవత్ చింతనలో ఉంటారో అటువంటి వారు భయపడవలసిన అవసరమే లేదు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో? ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, అతను ఎంత చేసినా సరే కూడా అతను భగవంతుడి మించి ఆయన ధ్యానము తప్పలేదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ దూషించడము లేదు. వారి వల్లనే ఇలా అవుతుంది, ఏ తండ్రి అయినా ఇలా ఉంటారా? అసలు ఎప్పుడూ లేదు, అలా చెప్పిందే లేదు. ఆంజనేయ స్వామి, ఆయన శరీరం అంతా కూడా రామనామంతో నిండిపోయి ఉన్నది. కాబట్టి ఆయనకి విషయ వాంఛల పట్ల కోరిక లేదు. అసలు ఆయనకి పేరు ప్రఖ్యాతి అలాంటివి ఏవి అవసరమే లేదు. న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాంబ జగదీశ కామే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరి భవతా భక్తైర్ అహేతుకి త్వయి. ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడు రాజ్యం కోరుకోలేదు, నాకు రాజ్యం కావాలి, నాకు పట్టాభిషేకం చేయండి, ఎప్పుడు కోరుకోలేదు. ఆయన వెనకాతల బలగం ఉండాలని ఎప్పుడు కోరుకోలేదు. ఆయన కూడా కేసరీ నందన, శంకర స్వయం కేసరీ నందన, తేజ ప్రతాప మహాజగదందన, విద్యావాన్ గుణి అతి చాతుర, రామకాజు కరివేకో ఆతుర. సో అంత గొప్ప విద్యా వినయ సంపన్నుడు, కేసరి రాజు యొక్క పుత్రుడు. ఆయనకి రాజ్యం లేకపోవడం ఏంటి? కానీ అతను ఎక్కడ కూడా ఒక రాజులాగా లేరు, దాసుడు లాగే ఉన్నారు. శ్రీరామ దాసుడు. సాదరహో రఘుపతికే దాస. సో ఎల్లవేళలా అతను రఘుపతికి దాసుడు ఆయన. సో ఈ రకంగా అతనికి ఆ పేరే ఇంపార్టెంట్, ఆయనకి ఆ పేరంటేనే ఇష్టం ఆయనకి. ఆయన ఎప్పుడు వెనక వచ్చినా సరే కూడా అతను సుగ్రీవుడు వెనకాతలే ఉన్నారు. సుగ్రీవుడే రాజు అని చెప్పుకున్నారే కానీ ఆయన కూడా రాజు అని ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. దాసుడు అని అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి దాసుడులాగానే ఉన్నారు. ఆఖరికి శ్రీరామచంద్ర ప్రభుతో పాటు
ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటాను నేను అని చెప్పుకున్నంత దాసుడు ఆయన. సో కాబట్టి అంత గొప్ప దాసుడు. సో భక్తి అనేది ఆ రకంగా ఉండాలి. 25వ శ్లోకం. సోసౌ అదాబ్ర కరుణో భగవాన్ వివృద్ధ ప్రేమ స్మితేన నయనాం గురుహాం విజృంభాన్ ఉత్థాయ విశ్వ విజయాయ చనో విషాదం మాధవ్య గిరాపన యథాత్ పురుషః పురాణః. Translation: The Lord who is supreme and is oldest of all is unlimitedly merciful. I wish that he may smilingly bestow his benediction upon me by opening his lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and remove our dejection by kindly speaking his directions. The Lord who is supreme and is the oldest of all is unlimitedly merciful. I wish that he may smilingly bestow his benediction upon me by opening his lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and remove our dejection by simply speaking his directions. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Lord is ever increasingly merciful upon the fallen souls of this material world. A whole cosmic manifestation is a chance for all to improve themselves in devotional service to the Lord, and everyone is meant for that purpose. The Lord is ever increasingly merciful upon the fallen souls of the material world. The whole material cosmic manifestation is a chance for all to improve themselves in devotional service to the Lord, and everyone is meant for that purpose. The Lord expands himself into many personalities who are either self-expansions or separated expansions. The personality of the individual souls are his separated expansions, whereas the self-expansions are the Lord himself. So, భగవంతుని యొక్క 3 శక్తులు. సో ఒకటి మామూలుగా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుడే విభిన్నమైన రూపాలు తీసుకొని ఈ లోకానికి వస్తూ ఉంటారు. సో ఒకటి అతనే స్వయంగా రూపాలు తీసుకుంటారు. లైక్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు, నరసింహస్వామి, కృష్ణుడు రూపంలోని, బలరాముడు రూపంలోని, ఆ రకంగా అతనే స్వయంగా తీసుకుంటారు. కొన్ని పురుషావతారాలు, ఇవన్నీ పురుషావతారాలు అంటారు. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పురుషావతారాలు ఏది అని అంటే విష్ణు, 3 విష్ణువులు, మరియు శక్తి ఆవేశ అవతారాలు, పరశురాముడు అటువంటి వారు. సో అది ఇంకొకరికి ఎంట్రస్ట్ చేయబడి ఉంటుంది అది. నెక్స్ట్ గుణ అవతారాలు, ఆ రకంగా రకరకాల అవతారాలు తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. అండ్ ఇది కాకుండా భగవంతుడికి ఇంకొక 3 ఇది ఉన్నాయి శక్తులు. ఒకటి న్యూన్యమైన శక్తి, ఒకటి తటస్థమైన శక్తి, అండ్ ఒకటి అంతరంగిక శక్తి. అంతరంగిక శక్తి యోగమాయ, న్యూన్యమైన శక్తి మహామాయ, మరియు తటస్థ శక్తి ఏనంటే భగవంతుడి నుంచి వేరైన మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూతా సనాతన మనస షష్ఠ ఇంద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. భగవంతుని యొక్క అంశలం మనమంతా. కాబట్టి క్వాలిటేటివ్లీ మనమంతా ఒకటే భగవంతుడితో, కానీ క్వాంటిటేటివ్లీ చాలా 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 తేడా. సో మనము భగవంతుడు క్వాలిటేటివ్లీ, ఒక సముద్రంలోంచి ఒక నీటి బొట్టు తీస్తే ఆ నీటి బొట్టులో ఉండే గుణాలు, సముద్రంలో ఉండే గుణాలు రెండు ఒకటే. కానీ ఆ సముద్రంలోని జీవజాలాలన్నీ బ్రతకగలవు, నీటి బొట్టులోని కాదు. నీటి బొట్టు అనేది చాలా అణువు, అదే ఆ సముద్రం విభు. Whereas the self-expansions of the Lord are the Lord himself. The self-expansions are predominators and the separated expansions are predominated for reciprocation of transcendental bliss with the supreme form of the bliss and knowledge.
The liberated souls can join in the blissful reciprocation of predominator and predominated without materially concocted ideas. The typical example of such transcendental exchange between the predominator and the predominated is the Lord's Rasa Leela with the gopis. So, ఎవరైనా సరే కూడా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే వారు దీని ద్వారా అష్టాంగ యోగము కానీ లేకపోయిందా వారు కన్కాక్టెడ్ ఐడియాస్ అంటే భగవంతుడు ఇలా ఉంటారు లేక అలా ఉంటారు నైతి 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 అనే దాంట్లోని ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేరు భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనేది. సో భగవంతుడు మన మీదకి అతను ప్రిడామినేటర్, అతను మనం ప్రిడామినేటెడ్. సో ఈ రకంగా రాసలీల అనేది కూడా భగవంతునికి మరియు భక్తులకి మధ్యన జరిగిన ఒక ఘటన. అది వారిద్దరూ కూడా భగవంతుడితో పాటు అది కూడా ఒక రకమైన యోగమే అది. కాబట్టి యోగము అనేది ఎప్పటికైనా సరే కూడా చాలా పవిత్రమైనది, చాలా చాలా ఉత్తమమైనది, ఉద్ధరించేటిది. అర్జునుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడిని ఆశ్రయించారో అది కూడా ఒక యోగము. గోపికలు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడిని ఆశ్రయించి రాసలీల జరిగిందో అది కూడా ఒక యోగమే. భగవంతుడిని వారు ఆశ్రయించారు. ఇదే గాని మానవులు ఎవరైనా చేస్తుంటే మాత్రం అది చాలా చాలా అసభ్యకరమైనది ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడిది కాబట్టి దానికి మాత్రం అసలు ఏ మాత్రం కూడా దాంట్లోని పాపం అనేది లేదు. ది గోపీస్ ఆర్ ప్రిడామినేటెడ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ అండ్ దేర్ఫోర్ the Lord's participation in the Rasa Leela dance is never to be considered like the mundane relationship of man and woman. So గోపికలు కూడా ఎవరు అని అంటే వారు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవికలు. సో గోపికలందరూ కూడా గోలోకంలోని భగవంతునికి సేవ చేసుకునేవారు. వారు ఎవరు అని అంటే అసలు ఒరిజినల్ గా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఎప్పుడైతే వచ్చారో అప్పటి కాలంలోని యోగులు వారంతా కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రూపాన్ని చూసి మైమరిచిపోయారంట. వారేంటి అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు దీని గురించి కూడా చెప్పున్నారు. అసలు రామ అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది మనకి మధ్యలీలను చైతన్య చరితామృతంలో ఇస్తారు. అంతేకాకుండా రామ ఉపనిషత్తులో కూడా ఉన్నది. రమంతే యోగినో అనంతే సత్యానందే చిదాత్మని ఇది రామ ప్రసాదైనాసౌ పరం బ్రహ్మాది వీయతే. అంటే అసలు రమంతే యోగినో అనంతే, సో అనంత కోటి యోగులందరినీ కూడా రమించేటి వారు. అంటే ఎటువంటి వారు అంటే సత్యానందే చిదాత్మని అంటే వారి మనకి లస్ట్ అనేది, కామము అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఇంద్రియాల్లోని, మనసులోని. కానీ వారు చెవులతోని గాని, కళ్ళతో గాని, ముక్కుతో గాని, నోటితో గాని, చర్మముతో గాని దేంతోని వారు ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని వారు కోరుకోరు. ఈవెన్ మనసుతో కూడా సుఖాన్ని కోరుకోరు వారు. అటువంటి గొప్ప యోగులు వారు ఎవరినైతే చూసి రమించేస్తారో వారి పేరే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు. అటువంటి యోగులు ఏ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు సాంగత్యం కోరుకున్నారో ఆ జన్మలో ఎలాగో కుదరదు. ఎందుకు అని అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆయన రాజు ప్లస్ ఏకపత్ని వ్రతుడు. సో కాబట్టి ఈ జన్మలోని మళ్ళీ కూడా అతను వచ్చి సంపూర్ణ అవతారంలోని, కృష్ణావతారంలోని అతను వచ్చారు, మళ్ళీ సంపూర్ణంగా వచ్చారు. అండ్ ఆ యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ జన్మలోని గోపికా స్త్రీలలాగా వచ్చారు. వారు కృష్ణుడితో పాటు యోగములోని పాల్గొన్నారు. So gopis are predominated expansions of the internal potential, and therefore the Lord's participation in the Rasa Leela dance is never to be considered like the mundane relationship of man and women. అందుకోసమనే ఈ రాసలీల గురించి భగవద్గీతలో కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రస్తావనే రాలేదు. శ్రీమద్ భాగవతంలో 3వ స్కందంలో వచ్చింది. ఎందుకు అని అంటే ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి వీటి గురించి చెప్పరాదు, మాట్లాడరాదు. ఆలోచించండి, సుఖదేవ గోస్వామి ఆయన ముక్త పురుషుడు. ఆయన అసలు ఒకవేళ రాసలీలే కానీ భౌతికమైనది అయిందంటే అసలు అంత ముక్త పురుషుడు దాని గురించి మాట్లాడేవారే కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామానందరాయ వారందరూ కూడా వీటి గురించి చెప్పారు అని అంటే చైతన్య మహాప్రభు వారందరూ కూడా భౌతికవాదులు కానే కాదు.
వారందరూ దీని గురించి మాట్లాడారు అని అంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఆధ్యాత్మికమైనది. ఇది యాక్చువల్గా ఆధ్యాత్మికం కూడా కాదు, ఆధ్యాత్మికతలోని పరాకాష్ట అనగా యోగం ఇది. It is rather the highest perfectional stage of the exchange of feelings between the Lord and the living entities. దీన్నే యోగము అని అంటారు. భక్తుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి తనకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆశ్రయిస్తాడో దాన్ని యోగము అని అంటారు. ఎప్పుడైతే భౌతికవాది తనకు కష్టాలు వచ్చినా రాకపోయినా సరే కూడా తనే ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖి అనుకుంటారో వారిని భోగి అంటారు. అప్పుడు సో భోగైశ్వర్యాలన్నీ కూడా వారే పొందాలి అని అనుకునేటప్పుడు ది లార్డ్ గివ్స్ ద ఫాలెన్ సోల్స్ ది ఛాన్స్ ఫర్ ద హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. ప్రతి ఒక్క జీవుడికి ఒక అవకాశం ఇస్తారు భగవంతుని ఆశ్రయించేదానికి. లార్డ్ బ్రహ్మ ఈజ్ ఎంట్రస్టెడ్ విత్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది కంప్లీట్ కాస్మిక్ షో. సో బ్రహ్మకి కూడా చాలా పెద్ద ఒక ధర్మం అనేది ఇచ్చారు. భౌతిక సృష్టినంతా కూడా అతనే సృజింపజేయాలి. And therefore he prays the Lord to bestow his blessings upon him so that he may execute his purpose. కాబట్టి బ్రహ్మకి ఇంత గొప్ప కర్తవ్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు మరి బ్రహ్మ కూడా దాన్ని అతను తప్పనిసరిగా దాన్ని పాటించవలసిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి అతను ఇక్కడ ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇక్కడతోని మనము విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జయ హో. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్